walaalayaal maanta waxa kow ah bishii Dhul-Hijja ee ka mid ahayd bilaha xurmada leh bishaas oo maanta maalinta 8aad loo dareeri doono xajkii arkaan islaamka ka mid ahaa waxaynu baraarujin lahayn markaa waxyaabaha inala gudban ayaamahan qaaliga ah ee aynu ku dhex jirno وهذه جار وقتها وقفك كتيرو فضل بدن لا يسكو براروجيا وحا كفايدة قفك إنه كفايديستو أيامها اللي جا فضل جوده يعمل كلا السماية فضل جيسة يا وحيابها اللي جو عمر أيوه صدح لا الرماد أيه المدبة وحكا إن شاء الله طبعا كان مع الماض كبلا بيا ما أنت فضلك أيليهين كسر أرين نصوص الدليل هذا وحكوك إنه إلهي كل أرتي سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر إلهي وحكول أرتي واجه برية إياها بينات طبعا وركع علماء التفسير كسيده وبديه وحويه كما يقول ابن كثير وطبعاً كأهرية بشا عرفاء إنه نقانة ذي الحجة الله وهديتها بين ذي الشيء هذين كيا مالنتم مكلا هرانا ووضع الصعلات ولماذا قريب كم يدينا هبين مر هدي الشيء هبين هذا طبعاً قدام بيار رمضان بكفسرة وحل بعض فضل جوذا كم إذا أيامهن قرآن كسيجار على مذيو وحيلها يبحي الأيام المعلومات maalmaha la yaqaano khayrka iyo wanaagga iyo dadaalka lagu yaqaano sidana waxa sheegaysa aayada 28 ee kamida suuratul hajj ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام dadka cibaadeysanaya ayaamaha xajka amalka soo gudanaya maalmo la yaqaano ay ilaahay xusaya ومجا إلهي يكون جورعي الحوله إلهي يقول دوان لهاين وحسد هذا فضل هذا كم إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاول مرخاتك عينيهين مالمها وقف فضل بضنبا أيامها الدوية لما رأيه دي صحيحة وجابر بن عبد الله ورينيو وحو الرسول كل صلى الله عليه وسلم فضل أيام الدنيا أيام العشر أيامها أما مالمها الدنيا ده وحاو فضل بدن طبعا كمالمود الرئية بشهاد الحجة الله يرعاه يعني 10 ذي الحجة أي كفص راوغ قيل ولا مثلهن في سبيل الله مركا رسولك وحل ويديي وقفك جهادك كتير دي هوشا أدق بنينا عمل كيسو ميانو كفضل بدنين كمالمها اللي قبنيه نبي وحي وكتشواب عليه الصلاة والسلام ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب عمل كمال مها لقبنا يا كفل بدن حتى جهادك قف كنت قوم كسوك على هريب بموي يعني أما كل شهيدي كسا كفل بدن كرا وحا أفراد أيامها فضل قوضا كم ذا يوم عرفة كتير يوم عرفة مالك عرفة الدعاء الدون الدعايستو وقفض لبضناي للدعايسني مالك يوم الحج الأكبر مالك حج كوين أيا علماء قاركودا كفسرين ومالك ذنوب تلدافي نارها إلى هاي أطومها وكحرين ملائكتنا وقفانا مؤمنين تهلكا يسوق صباح مالك أساكل يجيب وقف في لمبا فضلي أرنت الشناد مالمها فضل جود الشيء يسوي حوي أن فيها يوم النحر مالك عيدة يسدك تره ورسول كوري صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن مالمها إلهي يكتي سوى حو فضل بدن أما وين مالك حولها الجورع عيدة وحكو حاجة مالك كوبية طبنات magacyo leeyihiin maalmaha camalka xajka la gudanaya maalinka 8aad
ويوم التروية الله يرحمه مالك بيها لون أنستني حجك يا يوم عرفة سقالك يا يوم النحر أو يوم الحج الأكبر مالك حجك وين عملك حجك فرا بدن لجودنا يا عيدة يوم القر يا مالك إلا النجاني وكوبية طبنا ساو النبي يقول مقع بحية عليه الصلاة والسلام يوم النفر الأول يا مالكي هرلو قديمي كرا يا حجك يوم النفر الثاني يا مالكي إلا بعد سوق أنا حجك اللي قد ريري وصدحية طبعا كعب مالكا فضل جيسة وحكم إذا اجتماع أمهات العبادة فيها عبادوينكي أياكل ميوا ويناء ابن حجر رحمه الله مركو شرح يا في كتابي فتح الباري بخاري أو كشرح يا وحلا والذي يظهر أن سبب في امتياز عشر ذي الحجة وحقو سبب إن فضل جن أيشان ويشو مالمهن أيشان فضل إنت عليك وحكل مي عبادوين واوين الصلاة والصيام والصدقة والحج صلاة دي باكو ترتسين وكسون المال باكم مغنين صوم باكو ترى مالمهن سين شيء دونا وحيابها في عام حكم إذا صوم كذا صدقة دي وضحية دي بالله قليا هدي دي بالله قليا وحيابها أساس سنية واجب بنقنية حج كينا وكتره مركا أركان الإسلام كي واوينا انتو دي بدابا كتره بولايا ولا يتأتى ذلك في غيره أيامها كلام كل ما ننتاس وحل بعض النبي حسين عليه الصلاة والسلام سدا هربا إنه صار شيئا عملك أيامها اللقبانية إنه يعملك أفضل بدن ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام عمل لقبته أو كفضل بدن عمل كمال ما هاللقبته مجرب النبي عليه الصلاة والسلام وحين تأثير راعة محاسن الله اللي قد ذاليه هدaynu garanay maalmahan iyo camalkoodu baynu fadli badan la qabanaya maxaa si haboon in ku dadaali doonaa qiyaamaha dhexdooda waxaynu ku dadaalaynaa koow cid ilaahay u sakhiray adaa manasik al-hajj wal umrah in hajki iyo umradii cidii tagtay si wanaagsan ay u gutaan iyagoo og ayaamahana fadligooda aan fursad iska luminayn nabiguna alayhi salaatu wassalaam fadliga hajki iyo umrada deen badan buu ka warramay العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لبدا عمرين تكرر حيسي لهي الدب كلها فابو النبي حاجك أدونك وقصة فلينا أبا المرين كلام لها أن جنة هين وحسنا يا مهن إنه قفك الصومة الصوم وكقاته إلى حديث القدس لها يوحو إنه أبو بشاري قفك الصومة يا هيرك يا فضل قولي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قفك عملك وصمينا يولا نستقع اسكالة صومك مو يعني صومك أنا كأبا المرين يبا إلهي سبحانه وتعالى مركا صومك سيدي سنين أو النقنية فرض كينا والنقنية نبينا عليه الصلاة والسلام سيقارا وحو قصي هدلي مالك عرفه الله صومه قفكي ديغان كيسي جوغا يندي حاجي هوشا كجراهين مركا وحو النبي عليه الصلاة والسلام حديث مسلم كسقنا صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده إلهي وحن كجسوجيا ونأجري كجدونا يا صومك مال أنت عرفة إنه يقرأ فدم سنة كي هراء دم بيجي دعاي يكصاص عضبا كصاص عضا أنت بدن عبادوين ككما بدنا إلا الشيء وهل كانوا بينكو أركينا على مالك صومته إلهي وحو كاغا دافay dambiga sanad hore ka dhacay iyo sanadka soo socda sidaas uu ku cadeeyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam salaadii baa iyadana adoonku ku dadaalaya siiba jamaca iyo masjidka inuu ku tukado ayaamaha wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba faral iska daayo faralka qofkii uu ilaaliyo uu xafidayo sunnahana uu ku dadaalaya markastuu sunnaha badiyo adoonku ilaahay buu sii dhawaanaya sida xadiis al-qudsiga ku sugan وحين بدينا أيامها التكبير والتحميد والتهليل والذكر ذكر قاكلت وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقف والبوسة لنين نحسك إلهي بدينا وموك لقاد النبي عليه الصلاة والسلام عمل الله مالمها لقبنا ذكر قنا كوب كيهي سيدا فعل أهان كفا السيران أصحابتي رسولك صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن عمر سيد البخاري كسوغان يا أبي هريرة وحين يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما سوق يبيح تشيلان أبي هريرة يا عبد الله بن عمر مركا الله أكبر بوضيا عيد كهر يكذب dadkuna markaasay la akhriyayaan kolkaasa suuqa halkan inaga buuq uu ka badan yahay ee guuxa uu ka leeyahay buuqa iga iibiyo iyo wixii nooca ah takbiirtaasa kor u kici jirtay suuqa oo asxaabta iyo dadka muslimiinta halka jooga ay ilaahay weynayn jireen subxaanahu wa ta'ala iyagoo hawlahooda wata hadana sidoo kale Cabdullah ibn Umar oo dhaqanka nabiga aad u eegan jiray iyo sunnihiisa marka uu mina joogo aad buu akhri jiray ilaa mina oo dhan ay subaxda iyaduna takbiirtu oo guuxa takbiirta la maqli jiray waxaana u badnaan jirtay cid walba gaarkeeda inay isaga takbiiran jirtay waxyaabaha sunnaha waxa kamid ah sadaqa wax bixinta ayaamaha farxadda la bixiyo wax ilaahay baa wuxuu yaa ayuha alladina aamanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafaa'a والكافرون هم الظالمون وحبحية بقول هاي انتانو قيامه إيمان مالك قيامه مركو يمادنا قفكو فرصة ما هيستو باع مشتري يا صاحب وحسية يا وحبحية طورا عملك وحرمي وابا المريض مركا أيامها وحبحين كرتان وحبحية بقول هاي سبحانه وتعالى وحل بحين يلا وحوصي فضل البدن حولها لقو قليو بيت الله الحرام هي حرمك لقو قليو haddii uu yahay hadigii waajibka ahaa iyo haddii uu yahay kii sunnaha ahaa labadaba oo waxaynu ogsoonahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam boqol geela ayuu qalay sanadkii uu soo xajiyay ee xajatul wadaac boqol geela aad u badan weeye oo inaga daynala badan intii badnayd isaga gacantiisa shariifka ku gowracay cali ibn abi talib uu dhowr iyo soddonkii soo harayna u dhiibay rasuulku sallallahu alayhi wasallam qofka awood u leh xataa isagoo halkan joogo u diran karaya si xaramka loogu qalo waxa kale oo sunna udhiyada oo qofku markuu halka joogo wuxuu qalaya waa hadi reerkiisa marka uu joogo maalinka ciidiya saddexda maalmood ka dambeeya xooluhu qalayana tusama udhiya la yiraahdaa isku shuruudaan ay leeyihiin oo neefka udhiyada galunba hadigana galaya nabigu calayhi salaatu wasalaam udhiyadana uu sameyn jiray oo neefka waa gowracayay iyo ka badanba sida markaa ku sugan Bukhari iyo Muslim nabigu calayhi salaatu wasalaam dhaha bikabshayn amlahayn aqranayn wuxuu gowracay laba neef ama laba wan oo shilshilis oo geesa leh sala garanayo arigu ama waranku goortay geesaya shawaa markuu dhowr jir yahay ama muddo joogay marka dabahuma biyadi wasama wa kabbar gacantiisu ku gowracay nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu lugta ka saaray garabka oo gacantiisa uu ku qabtay midigtana ku gowracay walkaasoo bismillah allahu akbar ku gowracay rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadii kalena waxa uu ku yiri qofka bani aadamkii maalinta ciida ma sameeyo amal ka fadli badan min ihraaqi dam dhiigu daadiyo neef xoolaha uu gowraco ama xoolo uu gowraco dhiiga ka daadiyo dhiiga uu daadinaya u fadli badan maalmaha maalinka ciida iyo saddexda maalmood ka dambeeya dhiigu intaanu dhulka ku dhicinba ilaahay agtiisa meel buu ku dhacaya alla u qorsheeyay subxaanahu wa ta'ala ajrigeedu wan yahay xajkana markuu nabigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam wuxuu afdalul hajj al-hajj wal-thaj xajka waxa u fadli badan ka uu qofku talbiyada iyo dhikriga aad u akhriyo kor u qaado dhiig badanna uu qubo oo xoolo badanna uu gowraco islaamkuna had iyo jeer wuxuu ku dadaalaa ayaamaha in bulshada baahani ay dhergaan oo la wada farxo oo la isla jaan qaado farxadda ciida iyo ayaamaha ku xeeran ciiduna ahla islaam dadka muslimiinta labada ciid bay leeyihiin waxyaabaha ay ku farxayaan sadaqada waajibkiya ta sunnaha aba kamida sida daraadeed ba la jideeyay udhiyada iyo zakat fidriga labada ciidood ciidul fidrina waxa ka dambeeya zakatul fidr oo lagu faraxsan yahay faradkii la soo gutay masaakiintana lala farxayo ciidan xajkii markii aynu gudanayna waxa la qalaya udhiyadii oo iyaduna hilibkii iyo wixii dadka ka farxinaya la gowracayo marka qofkii ilaahay u sahlay awood dhaqaale u haya waa sunno aad u adag waajib maaha zakat fidrigu waa waajib laakiin udhiyadu waa sunno muakkada marka waxyaabaha lixda
ayaa qofkii uu ku dadaali doona ayaamaha iyo guud ahaanba camalkii khayrka xidhiidhkii naftiisa inuu wanaajiyo xidhiidhkii ilaahay uu la lahaa wanaajiyo xidhiidhku ummadiisa la lahaa uu wanaajiyo hadday yihiin ehel iyo hadday yihiin jaar iyo hadday yihiin cida wada joogaanba marka waxyaabaha ayaamahan aynu uga faaidaysanayno kuwaasaa ka mida si aynu uga macaashno oo maalmahan aynu u mahadinno marka ilaahay agtiisa camalka la inoo miisaamayo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra